이제 프레젠테이션을 시작할 수 있습니다. Driven by the fear of falling behind, the men keep running. Unable to see the way ahead, job seekers move in the wrong direction and fall further behind. In South Korea, job seekers spend an average of 11.5 months finding their first job after graduation, the longest period ever. This causes repeated failures, emotional distress, and social cost. Is it because they're not working hard? No, 43% of job seekers receive private career education, spending on average of 4.5 million won each year. This shows that job seekers are making enough effort. The problem is not the amount of effort, but the direction. Many job seekers struggle to find direction because they don't know how to make sense of their experiences. As a result, they follow other people's qualifications and success stories instead of their own path. They keep gaining experience but lose confidence in their career choice. So why has this problem become more serious? To verify this, we interviewed 150 job seekers who had not yet chosen a career path. In our in-depth interviews, 62% of respondents say they had experience but struggled to articulate them as job-related competencies. The problem was not a lack of experience. It was the lack of structure to interpret experiences. Existing career support services were not enough. Career counseling depends on what students can remember and explain. Career assessments identify interest and competencies, but they do not connect those results with real experience. As a result, job seekers still struggle to connect their experience to specific career paths. So, we created Node, a service that helps job seekers discover their own direction through their own experiences. Node helps job seekers in 3 ways. First, experience discovery. Based on Savikat's theory and the BEI, it discovers strengths and behavior patterns in users' experience that used to seem unimportant. Second, experience register. They organize their experience into a usable form through structured format and questions. They can record their experiences anytime, anywhere. Third, execution link. We connect organized experience to action through career roadmap and personal statement. We do not stop at organizing experience, but help it lead to actual action. To validate this, we conducted an MVP test with job seekers. Users gave positive feedback on our result reliability, experience recording needs, and subsequent functions. As a result, we achieved a satisfaction score of 4.3 out of 5. This confirmed the need for a tool that turns experience into action. While validating our analysis with career counselors, we discovered unexpected challenges.
counselors struggle to track student action and manage them continuously. Node solved this problem by providing pre-counseling reports and student management data. Our business model serves two customer groups. For job seeker, we offer a premium career service. For career counselors, we provide a counseling management solution. Currently, we are running a pilot with 4 career counselors. We are validating two key outcomes. First, increasing the percentage of students who take action after counseling from 50% to 80%. Second, reducing total counseling time from 120 minutes to 60. Based on our pilot, we will finalize our subscription model and pricing. Then, we will expand in 3 stages from Gwangju and Jeonnam to universities across Korea, and finally to HR Tech Korea development market. It helps job seekers look back on their experience and connect them to the counseling and education they need. SDG 4. It reduces job preparation without direction and helps job seekers quickly enter the job that fits their experience. SDG 8. With job seeker lack is not experience, they simply have not discovered the meaning of the experience they already have. Node connects experience to direction and direction to opportunity. The platform that connects the possibilities of job seekers. Nowhere, now here. We are Node. 지금부터 10분간 드릴러 세션 시작하도록 하겠습니다. 저 질문 먼저 드릴게요. 혹시 이 자기 이해 부족, 자기 강점을 잘 모르는 이런 현상이나 문제가 최근 들어서 좀 많아지기 시작한 걸까요? 앞서 그 인터뷰에서 저희가 사실 담으려고 했던 내용들이 안 들려서 좀 오해가 있을 것 같은데요. 실제 전문가들을 만나보니 이걸 좀 더 올해 트렌드가 변화하는 과정에서 직무 역량을 좀 더 보는 입장으로 회사들이 바뀌고 있고, 실제 정시 채용에서 수시 채용으로 넘어가는 순간 경력직을 좀 더 선호하다 보니 일반적인 경험을 얼마나 자신의 직무 역량을 잘 표현하는가가 면접에서 되게 크게 작용한다고 말씀해 주셨습니다. 팀에서 정의하는 이 프로그램에서 풀고자 하는 문제를 한 문장으로 정의하면 뭐예요? 이건 저희가 인터뷰 과정에서 크게 느낄 수 있었는데요. 저희가 다양한 취준생들을 만나보면서 학년의 문제가 아닌, 혹은 어떤 경험의 문제가 아닌, 막연하게 경험을 했냐 안 했냐가 아닌, 자신이 경험을 해왔지만 그 경험을 어떤 식으로 이야기할 수 있을지, 아니면 어떻게 이야기를 해야 될지에 대한 어려움을 겪고 있는 학생들을 대상으로 이러한 서비스를 이어나가고 있습니다. 그래서 풀고자 하는 문제를 한 자신의 문장으로 경험, 정리하면 뭐예요? 자신의 경험을 직무 역량으로 표현할 수 있는 것이 저희 서비스의 기능입니다. 그 문제가 뭔지를 못 들었는데 막연하게 말을 네네. 못하는 학생들이 말을 할 수 있게끔 하는 게 저희가 풀고자 하는 문제입니다. 그러면 학생들이 자신의 경험을 제대로 어필하지 못한다는 문제를 풀고 있다고 이해하면 될까요? 죄송합니다. 제가 말을 잘못했는데, 그 경험을 통해서 직무 역량으로 말을 풀어낼 수 있고, 그 과정에서 자신의 커리어 진로 방향을 제시할 수 있는 게 저희가 풀고자 하는 문제입니다. 그 말씀 주신 건 솔루션인 거잖아요. 그 방향을 그쵸. 못 잡고 있다라는 게. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이해했습니다. 네. 감사합니다. 그럼 이어진 질문으로 네. 약간 이런 자기 강점을 모르고 그런 것들 이제 솔루션까지 제안을 해주셨는데, 제가 봤을 때 이건 어디까지나 학생들의 입장이고 이 팀의 입장인 것 같은데, 기업인이나 인사 담당자들 입장에서도 그거를
그렇게 이제 강점으로 정리해 주신 거를 직무 역량으로서 그거를 받아주시는지 또 검증이 되는지 궁금합니다. 실제로 저희가 그래서 직무 역량을 어떻게 풀 것이냐라는 질문도 생각을 했었는데요. 그렇다 보니 NCS 공공 데이터를 찾아보다 보니 특정 직무들에 있어서 어떠한 역량을 표출할 수 있는가 이런 표들이 좀 실제로 존재하더라고요. 그래서 실제로 막 유튜버나 전문가들 저희가 만나봤을 때도 그러한 역량들에 대한 키워드를 어떻게 풀어낼 것인가에 대한 이야기도 많이 듣고, 그렇다 보니 저희가 처음 말씀드렸던 막연하게 이야기를 못하는 사람들에 있어서는 자신의 경험이 어떠한 점에서 어떤 키워드로서 활동이 될 수 있을 것이고 그게 정말 자신에게 잘 맞는지에 대한 의문을 품는 학생들도 있었기 때문에 실제 기업에서도 그런 부분들을 반영한다고 저희가 인터뷰 과정에서 들을 수 있었습니다. 네, 알겠습니다. 제가 정확히 이해했는지 잘 모르겠는데 직무를 찾게끔 도와주는 건가요? 아니면 뭐 다른 어떠한 형식으로 해결을 하는지가 궁금합니다. 네, 저희가 실제로 모업 베타 테스트를 돌려보니까 직무를 추천해줄 수도 있다고 판단이 되긴 했는데 상담사들과 이제 신뢰도 부분, 윤리적 부분들을 고려하다 보니 추천보다는 방향 제시와 그 다음 행동까지 전환을 목표로 지금은 서비스를 운영하고 있습니다. 단순히 내가 어떤 전공을 선택했기 때문에 이 직업을 간다라기보다는 내가 했던 활동들에 있어서 A 직무, B 직무에 있어서 내가 강점이 드러나는 부분, 약점이 드러나는 부분, 실제로 그 직무를 선택했을 때 벗어나지 않아도 되는 부분들, 아니면 내가 지속적으로 이어나갈 수 있는 부분들을 저희가 캐치하는 서비스를 이어나가고 있습니다. 여기 평균 취업 소요 기간 보면 대략 12개월 정도 되는데 실제로 이렇게 점점 길어지게 되고 있는 이유가 그러면 직무를 선택하지 못해서 이렇게 길어진 건가요? 네, 실제로 저희가 그 부분도 각종 자료들을 찾아봤는데요. 엄청나게 크리티컬하게 장기화가 길어졌다라고 보기는 어려웠던 것도 맞습니다. 하지만 그 과정에서 저희가 다소 복합적인 요인으로 판단했던 부분이 잦은 이직이나 이른 퇴사 혹은 자신의 방향을 잃고 약간 쉬었은 청년으로 전환되는 다양한 원인들을 발견했고, 그 과정에서 한 150명 이상의 인터뷰를 받아보다 보니 다양하게 자신들이 어떤 직무에서 강점이 드러나는지 약점이 드러나는지 혹은 내가 다음 행동을 어떤 걸 해야 될지에 대한 어려움이 있었다 보니 이런 서비스가 나오게 되었습니다. 제가 아까 문제점이 관련해서 여쭤봤던 이유가 네. 이 팀에서 결국 풀고자 하는 거는 취업을 원하는 청년들이 조금 더 취업 준비를 잘할 수 있게 도와주고 싶은 거잖아요. 그렇습니다. 근데 취업이 잘 안 되는 이유에서 더 들어가거든요. 사실은 실제로 채용 시장이 많이 얼어붙은 것도 있고, 아니면은 경험을 정리해야 되는데 정리할 경험이 없는 경우도 있잖아요. 그래서 그런 복합적인 부분들에 대해서 뭔가 이 팀의 고민이 발표상에서는 잘 느껴지진 않았던 것 같아서 한번 아까 말씀을 드렸었던 거고, 제가 궁금한 부분 추가로 또 여쭤보면, 사실 제가 업무상 IR 대액을 검토할 일이 굉장히 많아요. 그래서 사스 관련된 제품들을 많이 보다 보면 최근의 흐름 자체가 아마도 팀에서 해결하고 있는 방식 자체도 API를 연결하는 거잖아요. 뭐 구글이 됐든 GPT가 됐든 클로드가 됐든 뭔가를 연결해서 쓰는 형태일 텐데, 그런 형태의 치명적인 약점이 굉장히 쉽게 따라할 수 있다라고 저는 생각을 하거든요. 사실은 굉장히 다양한 기법들을 여기 설명을 해주셨지만 기본적으로 사람들이 하는 경험 자체를 구현하는 거는 아마 어렵지 않을 것 같다는 생각이 들어요. 그런 관점에서 비즈니스적인 맥락에서 이 팀의 강점을 조금 더 어필을 하면 어떤 게 있을까요? 저희도 마찬가지로 그런 점을 생각했고, 실제로 저희가 MVP까지 빠르게 나오게 된 이유도 그런 트렌드 변화에 있었습니다. 실제로 그래서 다양한 고민을 했는데요. 특히 MVP가 처음 출시되는 과정 중에 저희가 가장 시간을 많이 소요했던 부분은 현재도 앞으로도 고도화라고 이야기하고 있는 부분이 막연하게 내가 어떤 경험을 어떤 식으로 풀 것이냐에 대한 어려움이 있는 학생들이었습니다. 저희가 MVP 테스트를 약 96명 정도 진행해본 결과 한 30% 미만의 학생들이 자신의 경험을 장문으로 서술할 수 있었고, 그 외의 학생들은 내가 이 질문이 들어왔을 때 어떻게 말을 풀어내야 될지에 대한 어려움을 겪고 있었는데요. 그러한 과정들을 저희가 구조화하고 어떤 부분에서 어떻게 다시 다음 이야기를 이어나갈 것인지에 대한 데이터를 쌓고 있다 보니 단순히 AI를 가지고 우리의 서비스를 따라하기는 어렵다라고 판단이 됩니다. 결국에는 쌓게 되는 데이터가 우리의 해자가 될 거라는. 추가로 저희가 상담사분들을 컨택해서
이런 서비스 고도화를 더 진행하고 있기 때문에 각종 사례집에 대한 데이터와 실제로 상담사들이 실제 현장에서 어떻게 대화에 어려움을 겪고 있는지에 대한 데이터도 현재 구조화를 하고 있습니다. 여러분들도 사용해 보셨나요? 네, 저희도 많이 사용해봤고요. 실제로 그 초기에 AI가 그냥 GPT 쓰는 게 훨씬 낫겠는데? 재미나게 훨씬 똑똑한데? 이런 질문들을 무수히 던지다 보니 이 과정에서 그럼 우리 중에 누가 제일 말을 어렵게 하고 말을 쉽게 하고 어디 부분에서 막히는지에 대한 테스트를 할 수 있었습니다. 좀 더 근본적인 질문으로 사실 이런 강점이나 자기의 뭔가 역량을 파악해주는 이런 테스트나 이런 것들이 서비스가 정말 많이 나와 있고 또 이제 실제로 이제 기업의 HR에 좀 사용이 되는 그런 훨씬 좀 정확도가 높고 정교한 서비스가 이미 시장이 많을 텐데 좀 이런 것 대비 이 팀의 뭔가 강점이란 것 이런 것들이 마찬가지로 잘 안 보였거든요. 그 4점, 3점 만족도 이런 것들도 같이 제시를 해줬는데 관련해가지고 이런 평가점들이 다른 서비스에는 보통 몇 점 정도 나와서 이게 저희가 평가가 조금 비교 지점이 없다 보니까 그런 부분도 좀 어려운데 그래서 약간 다른 서비스랑 이런 것들 좀 비교를 해본 경험이 있으실까요? 네, 실제로 저희도 해봤고 해봤냐는 설문지도 다양하게 드렸는데요. 일단 가장 먼저 다들 이야기해줬던 말씀이 이거 그냥 내가 멋있어 보이게끔 체크를 하게 되는 것 같다. 혹은 이 내용을 너무 날 단정하는 것 같다. 이런 문제점들을 발견할 수 있었고 그 과정에서 우리가 어떻게 아까 말씀드렸던 막연하게 말을 못하는 것과 어떻게 하면 본인이 멋있어 보이는 것이 아닌 자신의 경험을 보다 정확하게 자기에 표현할 수 있게끔 만드는 과정도 저희가 실제로 이런 MVP 고도화를 계속 진행하고 있고요. 또 단순히 저희가 비교 평점을 구분해보진 못했는데 그 과정에서 저희도 만족도 조사 마찬가지로 자기주도다 보니까 평점에 대한 것도 어느 정도는 그런 희석이 됐다고 생각을 합니다. 그 과정에서 실제로 저희는 다음 행동을 이어나갔냐 안 나갔냐라는 다른 지표를 확인해서 상담사들을 통해 상담을 진행했고 취업에 필요한 활동들을 진행했냐 이런 지표를 추가적으로 확인하고 있습니다. 40초 정도 남았습니다. 결국 그런 생각이 들긴 하는 게 말씀 주셨던 것처럼 유사한 서비스가 사실 굉장히 많은 상황이잖아요. 그래서 이 제품을 선택해야 될 이유가 더 뾰족한 소구했을 때 바로 이해할 수 있는 뭔가가 있으면 좋겠다는 생각이 들고 아마 계속 열심히 하실 거니까 그런 부분도 같이 고민하셨으면 좋겠고 결국에는 여러분들도 여러분들에 대한 이해도가 덕분에 올라가고 있는 거잖아요. 그래서 이 프로젝트의 결과와 관계없이도 굉장히 또 여러분들에게 좋을 것 같다는 생각도 들어서 좋은 프로젝트라는 생각도 들고 응원하겠습니다. 감사합니다. 네, 시간이 지났습니다. 네 번째 팀의 발표와 노력에 대해서 격려의 박수를 해주시기 바랍니다.